I just want to be where you are, dwelling daily in your presence. I don't want to worship from afar. Draw me near to where you are, and I just want to be where you are, in your dwelling place forever. Take me to the place where you are, 'cause I just want to be with you. I want to be where you are, dwelling in your presence. Dwelling daily in your presence. I don't want to worship from afar. Draw me near to where you are. And oh my God, you are my strength and my song. And when I'm in your presence, though I'm weak, you're always strong. And I just want to be where you are, in your dwelling place forever. Take me to the place where you are, 'cause I just want to be, I just want to be with you. I just want to be, I just want to be with you. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory, and Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Let's sing it. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory, and Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes and all of my plans, my heart
to you. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it, Lord. Use it for your glory. And Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Oh, yes. Lord, I offer you my life. Sing it together. Lord, I offer. And Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it, Lord. Use it for your glory. And Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. Oh, yes. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. And I sent my word, and I healed your disease. I am the Lord, your healer. This is his word. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. And I sent my word, and I healed your disease. I am the Lord, your healer. This is God's word. It's his promise. In Exodus 15, verse 26, he says, I am the God that healeth thee. In Psalm 107, verse 20, he sent his word and healed us. The Bible says his word will not return void, but it will accomplish the purpose for which it is sent. God's word in the name of Jesus is more powerful than cancer, heart disease, or any disease that you can name today. So let's put his word on our lips and let his healing come to us as we sing it to him. You are the God that healeth me. Let his healing come as we sing it. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. Sing it. You are the God. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer.
You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. Yes, you are. ஆஃப் பண்ணி விடுவாங்க கேபிள் இந்த கேபிளை சரி பண்ணுறான். கையை எதுவும் சொல்கிறாங்க. நீ பண்ணுறது என்னையா பிடிச்சி என்ன நல்லது. இந்த ஆசீர்வாதமான நாளின் பகல் வேளைக்காக நம் ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்வோம். இந்த அழகிய திருமண ஆராதனையில பங்கேற்கிற உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம். இந்த திருமண ஆராதனையும் அந்த பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையும் வாழ்நாளெல்லாம் ஆசீர்வாதமாக இருக்க ஆராதனை ஆண்டவர் நமக்கு பொறுப்பெடுத்து தரும்படி துவக்கம் முதல் நிறைவேற்றும் அவருடைய பிரசன்னமோடு இருந்து நம்மை வழிநடத்த இந்த துவக்க ஜபத்தை நம்முடைய நடுவில் இருக்கிற மூத்த போதகர் அன்புநாதன் ஐயர் அவர்கள் ஏற்பார். நிறைவான நன்மைகளினாலும் நல்ல ஆசீர்வாதங்களினாலும் ஒவ்வொரு நாளும் எங்களை வழிநடத்தி வருகின்ற எங்களால் பிதாவே, இந்த நாளிலும் இந்த திருமண வைபவத்திலும் உம்முடைய அருளுக்காக எங்கள் மத்தியில் நீர் வாரும், எங்களோடு நீர் துணையிலும். இந்த திருமண வைபவத்தில் சிறப்பாக சச்சினோடும் ஜெஃபியோடும் துணை இருந்து உங்களுடைய அருளை இந்த திருமணத்தின் மூலமாக அதிகமாக பெற்றுக்கொள்ளவும் புது வாழ்வை ஆரம்பிக்கின்ற அவர்களோடு நீர் துணை இருந்து நிறைவையும் நன்மையும் நல்லாசீர்வாதங்களையும் நீர் அருள வேண்டும் என்று உங்களை நோக்கி மன்றாடுகிறேன். அன்பின் ஆண்டவரே, இந்த திருமணத்திற்கு சாட்சிகளாக இங்கே வந்திருக்கின்ற உறவினர்கள் நண்பர்களோடும் குடும்பத்தோரோடும் நீர் துணையிலும் அவருடைய அருளும் ஆசீர்வாதமும் மணமக்களுக்கு கிடைக்க நீர் அதிகமாக திரும்ப செய்ய வேண்டும் என்று உங்களை நோக்கி மன்றாடுகின்றோம். நடத்தி இருக்கின்ற ஐயர்களோடும் நீர் துணையிருந்து அவர்கள் மூலமாகவும் அருள் பெற்றுக்கொள்ள நீர் திரும்ப செய்ய உங்களை நோக்கி மன்றாடுகின்றோம். இன்று வரை எல்லா வைபவங்களிலும் உங்களுடைய அருள் நிறைவாக தங்கியிருந்து எங்களை வழிநடத்த வேண்டும் என்று ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் பணிந்து மன்றாடுகின்றோம். நாம் அனைவரும் எழுந்து பாடல் தாளில் இருக்கிற முதலாவது பாடலை ஏதேனும் ஆறு மனம் உண்டான நாளில்
பிரியமானவர்களே, சச்சின், ஜெஃபி ஆகிய இவர்களை தேவ சமூகத்திலும் இந்த சபைக்கு முன்பாகவும் பரிசுத்த விவாக நிலைமையில் சேர்க்கும்படி இவ்விடத்தில் கூடி வந்திருக்கிறோம். விவாகமானது மேன்மையுள்ள நிலைமையாய் இருக்கிறது. அது தேவனால் நியமிக்கப்பட்டதாயும் கிறிஸ்துவுக்கும் அவர் திருச்சபைக்கும் உள்ள ஞான ஐக்கியத்தை காட்டுகிறதுமாய் இருக்கிறது. கிறிஸ்துநாதர் கலிலேயா நாட்டில் உள்ள கானா ஊரில் நடந்த கல்யாணத்திற்கு போயிருந்து முதலாம் அற்புதத்தை செய்து இந்த பரிசுத்த நிலைமையை மேன்மைப்படுத்தி சிறப்பித்தார். இது எல்லா மனுஷராலும் கனமாக எண்ணப்படத்தக்கது என்று பரிசுத்த வேதாகமம் கூறுகிறது. ஆகையால் இதை அற்பமாய் எண்ணி யோசனை இல்லாமல் விவாகம் செய்யாமல் விவாகம் நியமிக்கப்பட்ட முகாந்திரங்களை எண்ணி பயபக்தியோடும் விவேகத்தோடும் தெளிந்த புத்தியோடும் தேவ பயத்துடன் விவாகம் செய்ய வேண்டும். அந்த முகாந்திரங்களாவன: முதலாவது, தேவனுடைய சித்தத்தின்படி மனுக்குலம் விருத்தியாகவும் பிள்ளைகள் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயத்திலும் அறிவிலும் அவருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமையாக வளர்க்கப்படவும் விவாகம் ஏற்படுத்தப்பட்டது. இரண்டாவது, தேவனால் அமைக்கப்பட்டிருக்கும் சுவாப உணர்ச்சிகளும் ஆசைகளும் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டு செவ்வைப்படவும் இந்த பரிசுத்த நிலைமைக்கு தேவனாலே இணைக்கப்படுகிறவர்கள் அதில் கற்புள்ளவர்களாய் நிலைத்திருக்கவும் விவாகம் ஏற்படுத்தப்பட்டது. மூன்றாவது, வாழ்விலும் தாழ்விலும் ஸ்திரீ புருஷர் ஒருவரால் ஒருவர் பெற வேண்டிய சிநேகத்தையும் சகாயத்தையும் ஆறுதலையும் அடைய விவாகம் ஏற்படுத்தப்பட்டது. இந்த பரிசுத்த நிலைமையில் சேர்க்கப்படும்படி இவ்விரண்டு பேரும் இப்பொழுது வந்திருக்கிறார்கள். ஆகையால் இவர்களை ஒருவரோடொருவர் ஒழுங்கின்படி சேர்க்கக்கூடாத நியாயமான முகாந்திரத்தை யாராகிலும் சொல்லக்கூடுமானால் இப்பொழுதே அதை சொல்ல கடவன். சொல்லாவிட்டால் இனி ஒரு காலம் சொல்லாதிருக்க கடவன். சச்சின், ஜெஃபி, நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டியது, தேவ வசனத்துக்கு ஏற்காத வகையாய் சேர்க்கப்பட்டவர்கள் தேவனால் சேர்க்கப்பட்டவர்கள் அல்லவென்றும் அவர்கள் செய்த விவாகம் ஒழுங்கான விவாகம் அல்லவென்றும் நீங்கள் அறிந்து கொள்ளுங்கள். ஆகையால் எல்லா இருதயங்களின் ரகசியங்களும் வெளிப்படும் பயங்கரமான நியாய தீர்ப்பு நாளிலே நீங்கள் இருவரும் உத்தரவாதம் செய்ய வேண்டுவதால் நீங்கள் ஒழுங்கின்படி விவாகத்தில் சேர்க்கப்படக்கூடாத தடை உண்டென்று உங்கள் இருவரில் யாராகிலும் அறிந்திருந்தால் அதை இப்பொழுதே அறிவிக்க வேண்டுமென்று உங்கள் இருவருக்கும் கட்டளையிடுகிறேன். சச்சின், ராபர்ட் ஆகிய நீ தேவ நியமத்தின்படி பரிசுத்த விவாக நிலைமை ஒருமித்து வாழ ஜெஃபி, நானா ஆகிய இவரை உனக்கு விவாக மனைவியாக ஏற்றுக்கொண்டு சுகத்திலும் துக்கத்திலும் இவரை நேசித்து கனப்படுத்தி காப்பாற்றி நீங்கள் இருவரும் உயிரோடு இருக்கும் பிறர் முகம் பாராமல் இவளுக்கே புருஷனாய் இருப்பாயா? ஜெஃபி, நானா ஆகிய நீ தேவ நியமத்தின்படி பரிசுத்த விவாக நிலைமையில் ஒருமித்து வாழ சச்சின், ராபர்ட் ஆகிய இவரை உனக்கு விவாக புருஷராக ஏற்றுக்கொண்டு இவருக்கு கீழ்ப்படிந்து பணிவிடை செய்து சுகத்திலும் துக்கத்திலும் இவரை நேசித்து கனப்படுத்தி காப்பாற்றி நீங்கள் இருவரும் உயிரோடு இருக்கும் அளவும் பிறர் முகம் பாராமல் இவருக்கே மனைவியாய் இருப்பாயா? இந்த மணமகளை இந்த மணமகனுக்கு கொடுத்தவர் ஒரு மனோகர் ஐயா ரூபியமாக ஓகே, ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து கொஞ்சம் வெளியே ஓகே ஓகே இங்கே பாருங்க, இங்கே பாருங்க, வெயிட் பண்ணுங்க, வெயிட் பண்ணுங்க. சார் அப்படியே இங்கே பாருங்க.
கொஞ்சம் தலை உள்ள போகும். ஓகே. சச்சின் ராபர்ட் ஆகிய நாம் ஜெசி ஹானா ஆகிய உன்னை இது முதல் எனக்கு விவாக மனைவியாக ஏற்றுக்கொண்டு தேவனுடைய பரிசுத்த நியமத்தின்படி நன்மையிலும் தீமையிலும் வாழ்விலும் தாழ்விலும் சுகத்திலும் துக்கத்திலும் மரணம் நம்மை பிரிக்கும் அளவும் உன்னை நேசிக்கவும் ஆதரிக்கவும் வாக்கு கொடுக்கிறேன். ஜெஃபி ஹானா ஆகிய நான் சர்ச்சின் ராபர்ட் ஆகிய உண்மை இது முதல் எனக்கு விவாக புருஷனாக ஏற்றுக்கொண்டு தேவனுடைய பரிசுத்த நியமத்தின்படி நன்மையிலும் தீமையிலும் வாழ்விலும் தாழ்விலும் சுகத்திலும் துக்கத்திலும் மரணம் நம்மை பிரிக்கும் அளவும் நேசிக்கவும் ஆதரிக்கவும் உமக்கு கீழ்ப்படியவும் வாக்கு கொடுக்கிறேன். இந்த வாக்குறுதியை கூடி வந்திருக்கிற நாம் அனைவரும் கேட்டிருக்கிறோம். நம்முடைய நடுவில் இருக்கிற தேவனும் கேட்டிருக்கிறார். அதற்காக நம்ம ஆண்டவரை துதிப்போம். திருமாங்கல்யம் கொண்டு வாருங்கள். நாம் இந்த திருமாங்கல்யத்தை ஜெபித்து ஆசீர்வதிக்கும் வண்ணம் நம்முடைய கரங்களில் இருக்கிற பாடல் தாளில் செப சிந்தையோடு பிள்ளைகள் வாழ்நாளெல்லாம் இணைந்து ஆண்டவருக்குள் நிறைவான ஒரு வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு தேவனுடைய கரம் இந்த திருமாங்கல்யத்திலும் இந்த பிள்ளைகளிலும் பட்டு ஆசீர்வதிக்கும்படி இணைந்து இந்த பாடலை பாடுவோம். Hallelujah.
கிடவோம். இரக்கமுள்ள ஆண்டவரே, இந்த திருமாங்கல்யத்தை அணிவிக்கும் சென்றாகட்டும். இதை அணிந்து கொள்ளும் ஜெஃபி தானாவும் ஒருவருக்கொருவர் உண்மையாயிருக்கவும், தங்கள் ஆயுள் முழுவதும் அன்பில் நிலைத்திருக்கவும், இந்த திருமாங்கல்யத்தையும் இவர்களையும் நீர் ஆசீர்வதித்திருட வேண்டும் என்று ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் வேண்டிக் கொள்கிறோம். இது மட்டும் கை மட்டும் வைங்க, காலி கட்ட பாருங்க. நடுவு இங்கே பாருங்க. அப்படிதான் அவங்கள பாருங்க. ரெண்டு கையும் வைக்கணும். ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் பார்த்துங்க, ரெண்டு பேரும் ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் பாருங்க. இந்த திருமாங்கல்யத்தினால நான் உன்னை விவாகம் செய்து சரீரத்தினாலே உன்னை மேன்மைப்படுத்தி எனக்கு உண்டான உலக ஆஸ்திகளை எல்லாம் உனக்கு சுதந்திரமாக கொடுக்கிறேன். பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவியின் நாமத்தினாலே ஆமென். உறுதியான நம்பிக்கைக்கும் நிலையான அன்புக்கும் அடையாளமாக இந்த திருமாங்கல்யத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறேன். என் சரீரத்தினாலே உம்மை மேன்மைப்படுத்தி எனக்கு உண்டான உலக ஆஸ்திகளை எல்லாம் உமக்கு சுதந்திரமாக கொடுக்கிறேன். பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவியின் நாமத்தினாலே ஆமென். நாம் முழங்கால் படியிட்டு பாடல் தாளில் இருக்கிற ஆங்கில பல்லவியை பாடல். இது அவ்வளோதான். Gracious
அற்புதம் அனைத்தையும் படைத்து காப்பாற்றுகிற அனாதி தேவனே, ஆவிக்குரிய எல்லா நன்மைகளையும் ஈகிற கருணாகரனே, நித்திய ஜீவனுக்கு காரணராகிய ஆண்டவரே, ஈசாக்கும் ரெபேக்காளும் உண்மையாய் ஒருமித்து வாழ்ந்தது போல் உமது நாமத்தினால் நாங்கள் ஆசீர்வதிக்கிற உமது அடியாராகிய சேச்சனும் உமது அடியாளாகிய தானாவும் திருமாங்கிலியத்தை அடையாளமாகவும் அத்தாட்சியாகவும் புருஷன் தரிப்பிக்க ஸ்திரீ தரித்துக் கொண்டதனாலே தங்களுக்குள்ளே செய்த உடன்படிக்கையை உறுதியாய் கை கொண்டு நிறைவேற்றி எப்பொழுதும் பூரண அன்பும் சமாதானமும் உள்ளவர்களாய் ஒருமித்து வாழ்ந்து உமது கற்பனைகளின்படி நடக்க எங்கள் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் இவர்கள் மேல் உமது ஆசீர்வாதத்தை பொழிந்தருளும். மனிதன் எவனும் பிரிக்காதிருக்க கடவன். சேச்சன் ராபர்ட்டும் ஜெஃபி ஹானாவும் பரிசுத்த விவாக நிலைமையில் ஒருமித்து வாழ சம்மதித்து தேவ சந்நிதியிலும் இந்த சபைக்கு முன்பாகவும் அதை அறிக்கையிட்டு ஒருவருக்கு ஒருவர் வாக்கு கொடுத்து உறுதிக்கு அடையாளமாக திருமாங்கிலியத்தை தரித்து கைப்பிடித்து தெரியப்படுத்தினபடியினாலே இவர்கள் நம் நாட்டின் சட்டப்படியும் திருச்சபை நேமப்படியும் புருஷனும் மனைவியுமாயிருக்கிறார்கள் என்று பிதா குமாரன் பசுத்தாவின் நாமத்தினாலே அறிவிக்கிறேன். தேவனாகிய பிதா, தேவனாகிய குமாரன், தேவனாகிய பரிசுத்தாவி உங்களை ஆசீர்வதித்து காத்து ஆதரிக்க கடவர். கர்த்தர் கிருபை கூர்ந்து உங்களை இரக்கமாய் கண்ணோக்க கடவர். நீங்கள் மறுமையிலே நித்திய ஜீவனை அடையத்தக்கதாக இம்மையிலே ஒருவருக்கொருவர் ஆதரவாய் வாழும்படி கர்த்தர் உங்களை சகல ஆசீர்வாதத்தினாலும் கிருபையினாலும் நிரப்ப கடவர். காஜு நாம் அமர்ந்த நிலையில இந்த பாடல் தாளில் இருக்கிற 128ஆம் சங்கீதத்தை பாடலாக பாடும். கொடி போல் வளரும் கண்ணுதற்கினிய கனி
கர்த்தாவே எங்களுக்கு இறங்கும். கர்த்தாவே எங்களுக்கு இறங்கும். பரமண்டலங்களில் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே, உம்முடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக, உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக, உம்முடைய சித்தம் பரமண்டலத்திலே செய்யப்படுகிறது போல பூமியிலேயும் செய்யப்படுவதாக. அன்றுள்ள எங்கள் அப்பத்தை எங்களுக்கு இன்று தாரும். எங்களுக்கு விரோதமாய் குற்றம் செய்கிறவர்களுக்கு நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல எங்கள் குற்றங்களை எங்களுக்கு மன்னியும். எங்களை சோதனைக்கு பிரவேசிக்க பண்ணாமல் தீமைகளை ரட்சித்துக் கொள்ளும். ஆமென். ஆபிரகாமின் தேவனே, ஈசாக்கின் தேவனே, யாக்கோபின் தேவனே, உமது அடியார்களாகிய சச்சின், ராபர்ட், ஜெஃபி, ஹானா ஆகியவர்களை ஆசீர்வதித்து இவர்கள் உமது பரிசுத்த வசனத்தினால் கற்றுக்கொள்ளும் பிரயோஜனமான காரியங்கள் எவைகளோ அவைகளின்படி உண்மையாய் நடக்க நித்திய ஜீவ விதையை இவர்கள் இருதயத்திலே விதைத்தருளும். ஆண்டவரே, பரலோகத்திலிருந்து இவர்களை இரக்கமாய் கண்ணோக்கி ஆசீர்வதியும். ஆபிரகாமுக்கும் சாராளுக்கும் மிகுந்த சந்தோஷம் உண்டாக தேவரீர் உமது ஆசீர்வாதத்தை அருளினது போல உமது அடியார்களாகி இவர்கள் உமது சித்தத்திற்கு அடங்கி நடந்து எப்பொழுதும் தேவரீராலே சேதமின்றி காக்கப்பட்டு ஜீவன் உள்ளளவும் உம்மில் அன்பு கூறுகிறவர்களாய் நிலைத்திருக்கும்படி எங்கள் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் உமது ஆசீர்வாதத்தை இவர்களுக்கு அனுக்கிரகம் செய்யும். பரமபிதாவே, இரக்கமுள்ள கர்த்தாவே, மனுக்குலம் விருத்தியாகிறது தேவரீர் அளிக்கும் வரமாய் இருக்கிறது. இவர்கள் புத்திர வாக்கியம் அடைந்து உமக்கு துதியும் கனமும் உண்டாக அந்த பிள்ளைகள் கிறிஸ்து மார்க்கத்துக்கு ஏற்ற சன்மார்க்கராய் வளர்கிறதை கண்டு களிப்புறும் அளவும் தேவ அன்பும் நீதியும் உள்ளவர்களாய் ஒருமித்து வாழ இவர்கள் இருவருக்கும் உமது ஆசீர்வாதத்தை அனுகிரகிக்க வேண்டும் என்று எங்கள் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம். ஒன்றுமில்லாதிருக்கையில் சர்வ வல்லமையினால் அனைத்தையும் சிருஷ்டித்த தேவனே, சிருஷ்டித்தவைகளை ஒழுங்குபடுத்தின பின்பு உமது சாயலின்படியே சிருஷ்டிக்கப்பட்ட புருஷனில் இருந்து ஸ்திரீயை உருவாக்கி அவர்களை ஒன்றாக இணைத்து விவாகத்தினால் ஒருமைப்படுத்தி அவர்களை ஒரு காலம் பிரித்து விடக்கூடாது என்று கற்பித்தருள் நீர். கிறிஸ்துவுக்கும் அவருடைய திருச்சபைக்கும் உள்ள ஐக்கியத்தையும் ஞான விவாகத்தையும் காட்டத்தக்கதாய் விவாக நிலைமையை மேன்மையான ரகசியமாக நியமித்தீர். கிறிஸ்து தமது மனவாட்டியாகிய திருச்சபையில் அன்பு கூர்ந்து அதற்காக தம்மை தாமே ஒப்பு கொடுத்து தமது சொந்த சரீரமாக அதை போஷித்து காப்பாற்றுகிறது போல சச்சின், ராபர்ட் உமது வசனத்தின்படி தன் மனைவியில் அன்பு கூறவும், ஜெஃபி, ஹானா தன் புருஷனிடத்தில் அன்பும் பட்சமும் உண்மையும் பணிவும் உள்ளவளாயிருக்கவும், எப்பொழுதும் அமைதலும் அடக்கமும் சமாதானமும் உள்ளவளாய் தேவ பக்தியுள்ள பதிவிரத பத்னிகளை பின்பற்றவும் அது அடியாராகியவர்களுக்கு அனுக்கிரகம் பண்ணும். கர்த்தாவே, இவர்கள் இருவரையும் ஆசீர்வதித்து இவர்கள் உமது நித்திய ராஜ்யத்தை சுதந்தரித்துக் கொள்ளும்படி எங்கள் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் வேண்டிக் கொள்கிறோம். ஆதியிலே நமது ஆதி தாய் தந்தையாகி ஆதாம் ஏவாள் என்பவர்களை சிருஷ்டித்து விவாகத்தினாலே இணைத்து பரிசுத்தமாக்கின சர்வவல்லமையுள்ள தேவன்
நீங்கள் சரீரத்திலும் ஆத்மாவிலும் தமக்கு பிரியமாய் நடந்து உங்கள் ஜீவகால முடிந்தம் பரிசுத்த அன்புடையவர்களாய் ஒருமித்து வாழ நம்முடைய அருள் செல்வத்தை உங்கள் மேல் பொழிந்து உங்களை பரிசுத்தமாக்கி ஆசீர்வதிப்பாராக. நாம் அமர்ந்த நிலையில ஆசீர்வதியும் கர்த்தரை இந்த பாடலை பாடுவோம். அப்போது மணமக்கள் கர்த்தரை வழிநடத்துவார்கள். Yeah.
அன்பானவர்களே, இந்த திருமண ஆராதனையில் நிறைவுக்கு நாம் வந்திருக்கிறோம். நிறைவுக்கு நாம் வந்திருக்கிறோம். நிச்சய நிகழ்ச்சி, அப்புறம் அதோடு சேர்ந்து ஃபோட்டோ எடுக்கிறது, ட்ரெஸ் சேஞ்சிங், அப்புறம் திருமண ஆராதனை எல்லாம் ஒரே இடத்துல நடக்கிறதுனால அந்த நேரம் முதல் இவ்வளவு நேரமாக உட்கார்ந்து கொஞ்சம் சரீரத்தில் கொஞ்சம் தளர்வடைந்திருக்கும். ஆனாலும் புதிய குடும்பம் நம்முடைய நடுவிலே தொடுக்கிறதை கண்டு மகிழ்ச்சியோடு பிள்ளைகளை இருதயத்தில் வாழ்த்து கொண்டிருக்கிற உங்களை பாராட்டுகிறேன். இந்த திருமணம் அகலச்சாலையிலே சகல பரிசுத்தவான்களின் ஆலயத்திலே அலங்காரமாய் நடக்க வேண்டிய ஒன்று. திரு மனோகர், திருமதி ரூபி அவர்கள் இந்த திருமணத்தை மே மாதம் முதல் வாரத்திலே ஆலயத்திலே நடத்த இயலுமா என்று என்னிடத்திலே கேட்டார். நான் எனக்கு தெரிந்த மூத்தவர்களிடத்திலும் அரசு துறையிலும் சில ஆலோசனைகளை பெற்று நடத்தலாம் என்று வாக்கு கொடுத்தேன். ஆனால் கால சூழ்நிலை நம்மை அச்சுறுத்தி திசை திரும்பி தடுமாற்றத்துக்கு உட்படுத்தி இறுதியாக இந்த இல்லத்திலே நடைபெற வேண்டும் என்ற தேவனுடைய திட்டத்தை ஆண்டவர் நிறைவேற்றியிருக்கிறார். இந்த திருமணத்தை நடத்துவதற்கு திருவாளர் மனோகர் அவர்களும் திருமதி ரூபி அவர்களும் அவருடைய குடும்பத்தாரும் எடுத்துக்கொண்ட பிரயாசங்கள் மிகவும் பெரியது. அவர்கள் அலைந்த அலைச்சல் மிகவும் பெரியது. அதுபோல மணமகன் குடும்பத்தாரும் அவர்களை சார்ந்தவர்களும் எப்படியாவது இந்த திருமணத்தை ஆலயத்திலே நடத்த இயலுமா என்று மிகவும் பிரயத்தனப்பட்டார்கள். எனக்கு தெரிந்து நேற்று இரவு வரை பிரயத்தனப்பட்டார்கள். ஆனால் நம்முடைய முயற்சிகள், உன் நினைவுகள் என் நினைவுகள், ஆனால் நம்ம நினைக்கிற நினைவை விட இப்போ பால் ராபர்ட் ஐயாவும் அம்மாவும் குடும்பத்தாரும், மனோகரன் ஐயாவும் அம்மாவும் குடும்பத்தாரும் இந்த பிள்ளைகளில் நினைக்கிற நினைவுகளை விட தேவனுடைய நினைவுகள் எவ்வளவு உயரமானது. தேவனுடைய நினைவுகள் உயரமானது. இயேசுநாதர் கலந்து கொண்ட திருமணம் இல்லத்தில் தான் நடந்தது. இயேசு கிறிஸ்து முதல் திருமணத்தில் பங்கேற்று அந்த குடும்பத்தில் அந்த பிள்ளைகளை ஆசீர்வதித்து அந்த பிள்ளைகளோடு கூட ஐக்கியப்பட்டார். இந்த பிள்ளைகளுக்கு இல்லத்தில் திருமணம் நடைபெறும் என்று சொல்லி எப்படி இவர்களை ஒருங்கிணைப்பது என்பதிலே இவர்கள் எடுத்துக்கொண்ட சிரத்தை மிகவும் பெரியது. சச்சின் ஐயா பேசும்போது, சச்சின் பால் ராபர்ட் ஐயா பேசும்போது, எப்படியாவது நம்ம இந்த திருமணத்தை ஆலயத்தில் நடத்த இயலுமா என்ற பல முயற்சிகளை மேற்கொண்டு தன்னுடைய ஆளுநர்களை கருத்துக்களை வெளிப்படுத்தினார். அந்த திருமணத்தின் துவக்கத்திலே உள்ளே வரும்போது எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் தடுமாற்றம் இருக்கும் என்று நான் எதிர்பார்த்தேன். ஆனால் அவர்கள் வந்த உடனே என்னிடத்தில் வந்து சொன்னது, 2 பேர் எங்கே இருக்கிறார்களோ அங்கே யார் இருப்பது? ஆண்டவர் இருக்கிறார், நீங்களே அந்த ஆலயம் அப்படின்னு ஐயா சொல்லிட்டாங்க. இப்போ அவங்க சைடில் இருந்து ஓகே கொடுத்துட்டாங்க. அதே மாதிரி அருமையான பிள்ளைகளும் இதை ஏற்று கொண்டிருக்கிறார்கள். அதற்காக கர்த்தரை துதிக்கிறேன். பிள்ளைகளே, உங்களுடைய வாழ்க்கை உங்களை இணைத்த கர்த்தர்களை நிறைவாய் அமைய ஆண்டவர் உங்களுக்கு அனுகூலம் படுவாராக. 115ஆம் சங்கீதத்தில் ஒரு வசனம் உண்டு. உங்கள்கிட்ட கேள்வி கேட்கலாமா? அப்பா சொல்றாங்க கேட்கலான்னு சொல்றாங்க. ஓகே, எவ்வளவு கடினமாக இருக்கிறது இல்லையா? எங்களுக்கு எப்படிப்பட்ட கூட்டங்களில் அவங்க எல்லாம் காடி கொடுக்குற பழகு என்ன கவனம். 115ஆம் சங்கீதத்தில் ஒரு வசனம் உண்டு. கர்த்தர் நம்மை நினைத்திருக்கிறார், அவர் உங்களை நினைத்திருக்கிற கர்த்தர் உங்களை நிறைவாய் ஆசீர்வதிப்பார். ஒரு நிபந்தனை உண்டு. அதை மட்டும் நான் சொல்லி நான் நிறுத்த விரும்புகிறேன். இங்கிலாந்து அரசியல் வரலாற்றிலே 1547ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் அரசனுடைய மரணத்துக்கு பிற்பாடு அரியணை ஏற வேண்டும். அரியணை ஏறுவதற்காக 6ஆம் எட்வர்ட் என்னும் 9 வயது சிறுவனை கூட்டிக் கொண்டு வந்தார்கள். வயசு 9. இப்போ அவர் ராஜாவா. அரியணை ஏறுவதற்கு ஆலயத்தில் சென்று அவரை பிரதிஷ்டை செய்து அரியணை ஏற்றுவதற்காக அழைத்து செல்கிறார்கள்.
அங்கே ரதங்கள், போர் வீரர்கள், வாத்தியங்கள் எல்லாம் அழகாக ஊர்வலம் ஆரம்பமாகிறது. இவருக்கென்று ஒதுக்கப்பட்ட அந்த ரதத்திலே ஏறி அமருகிறார். ஏறி அமர்ந்த உடனே அவருக்கு முன்னாலே 3 போர் வீரர்கள் பெரிய வாளை ஏந்தி கொண்டு நடந்து போகிறார்கள். 3 பேரும் ஆளுக்கு ஒரு வாளை கையில் வச்சுருக்காங்க. அப்படி நடந்து போகிறாங்க. இந்த தம்பி 9 வயது தம்பி 6ஆம் வயது அந்த ரதத்தில் அரியணை அந்த சேர்ல உட்கார்ந்துக்கிட்டு கேட்கிறாரு, இந்த 3 பேர் வாள் ஏந்தி செல்கிறார்களே எதற்கு என்று கேட்கிறார். அப்போ இந்த மன்னனுக்கு சொல்லப்படுகிறது, நம்முடைய இங்கிலாந்து ராஜ்யமானது, இங்கிலாந்து தேசமானது உலக நாடுகளை 3 கண்டங்களை ஆளுகை செய்கிறது. உலக நாடுகளில் உள்ள 5 கண்டங்களில் 3 நாடுகளை ஆளுகை செய்கிறது. 3 கண்டங்களை ஆளுகை செய்கிறது. இதற்கு அடையாளமாக வாள் ஏந்தி செல்லப்படுகிறது என்று சொன்னார். அந்த ஊர்வலம் சென்று கொண்டிருக்கும் போது இந்த சின்ன பையன் எந்திரிச்சு சொன்னா, நிறுத்துங்க அப்படின்னு. நிறுத்தினாங்க. நல்லது, நம்முடைய நாடு 3 கண்டங்களை ஆளுகை செய்யும் சிறப்பை பெற்றிருக்கிறது, உண்மை பாராட்டுக்குரியது. ஆனால் ஒன்று தேவை, ஆலயத்தில் இருக்கிற வேத புத்தகத்தை எடுத்து பாருங்கள் என்று சொன்னார். எடுத்துக்கொண்டு வந்தார்கள். அந்த ஊர்வலத்தில் அந்த வேத புத்தகத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டு அந்த ரதத்தில் ஒரு கையில் அது கொடுக்கப்பட்டு இந்த வேதத்தை உயர்த்தி பிடித்து, இந்த வேதம் எனக்கு முன்னே செல்ல வேண்டும், பட்டயம் அல்ல, படைபலம் அல்ல, பணபலம் அல்ல, அறிவு அல்ல, ஆளுகை அல்ல, ஆண்டவர் முன் செல்ல வேண்டும் என்று அந்த இளைஞன் 9 வயது 6ஆம் ஏற்பட் சிறுவன் அந்த போர் வீரர்களுக்கு கட்டளையிட்டான். அந்த வேதத்தை ஏற்றி கொண்டு ஊர்வலம் ஆலயத்துக்கு சென்றது. தன்னுடைய ஆளுகை சிறப்பாய் அமைந்தது என்பது ஊடக வரலாறு. சர்ச்சில் ஜெஃபி, நீங்கள் உங்களை இணைத்த ஆண்டவர் உங்கள் வாழ்க்கையை மையமாக கொண்டு அவர் உங்களுக்கு கொடுத்த வேதத்தை கையிலேயே ஆவியானவர் அதன் மூலம் காட்டுகிற ஆலோசனையை நீங்கள் நிறைவாய் பெற்று இந்த உலகத்திலே தேவனால் வழிநடத்தப்பட ஆண்டவர் உங்களுக்கு அனுகூலம் பண்ணுவாராக. இதை மேன்மைப்படுத்து, அது உன்னை மேன்மைப்படுத்தும். கொடுக்கும் மகிமையான கிரீடத்தை உனக்கு சூட்டும். இந்த ஆசீர்வாதத்தை நீங்கள் பெற்று வாழ கர்த்தர் உங்களை நிறைவாய் ஆசீர்வதிப்பாராக. நாங்கள் இடுக்கண் உங்களுக்கு நன்றி சொல்கிறோம். என்னுடைய திருச்சபையில் 1000க்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்களின் இதயத்தில் சார்ந்து நீங்கள் உலகத்தில் வாழும் கடைசி என்னுடைய திருச்சபையின் சார்பில் உங்களை வாழ்த்தி வேத புத்தகத்தை உங்களுக்கு அன்பளிப்பாக Pastinya pan. Oke, ingin bareng sar di bareng. Itu. Ini kunjung berapa? Itu. Oke. Ayo. இந்த திருமணத்தை நடத்தும் போது ரீஃப்ரெஷ் பண்ணிடுறேன். இந்த இல்லைங்க காணிக்கை படைத்தார்கள். எல்லாரும் கவனித்துக் கொண்டிருந்தீங்க. பொதுவாக திருமண ஆராதனையில் ஜபத்தில் யாரும் கண் மூட மாட்டாங்க. ஏன் கண் மூட மாட்டேன்னு கேட்குறாங்க. அப்போ கேட்கும்போது ஐயரே பார்த்து தானே ஏன் வாசிக்கிறாங்க அப்படி இல்லையா? பொதுவாக எல்லாரும் பார்த்துருப்பீங்க. காணிக்கை படைத்தார்கள். 2 அடிஷனல் கவர் கொடுத்தாங்க. அடிஷனல் கவர் கொடுத்த உடனே சேர்ச்சுன்னு சொன்னாங்க, இது ஆலய கட்டுமான பணிகள் அப்படின்னு சொன்னாங்க. பிள்ளைகளே, குடும்பத்தை கட்டும் முதல் கற்களை அடுக்கும் கரங்களாக நீங்கள் மாறியிருக்கிறீர்கள். 132ஆம் சங்கீதம் சொல்லுகிறது. 132ஆம் சங்கீதம் 2.01 இருக்கா? வசனங்களிலும் தாவீது சொல்வது, ஆண்டவரே சொல்ல வேண்டும், நான் ஆலயத்தை நன்றாக
வைப்பேன் என்று சொல்ல வேண்டும். ஆனால் மீதி 8 வசனங்கள் நான் இப்படி படித்தேன். அதை படிக்கும்போது என் வீடு நல்லா இருக்கணும்னு நினைத்த தாவீதே மங்கள
நன்மையானவைகளை குடும்பங்களுக்கு தந்து மனுக்குலத்தை நிறைவாய் ஆசீர்வதிக்கிற தகப்பனை திருவாளர் பால் ராபர்ட் டேவிட் கபிலில் ஐயாவுடைய குடும்ப அவர்களை அனாதி தீர்மானம் முதல் தெரிந்து கொண்டு இந்த குடும்பத்தோடு இணைக்க வேண்டும் என்று திட்டமிட்டதற்காக உண்மை நாங்கள் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். திருவாளர் மனோகரன் ஐயாவுடைய குடும்பத்திலே ஆகியாவுடைய கரமும் உடைய வழிநடத்துதலும் இருந்து மகள் ஜெசி ஹானா அவர்களை கரங்களிலே கொடுத்தவர் இந்த குடும்பத்திற்கு பிள்ளைகள் அமர்ந்து திட்டமிட்டு முன்குறித்து திருமண நாளை யோசித்து முடிவு செய்து பல இடையூறுகளின் நடுவிலும் அருமையான இல்லத்திலே இந்த திருமணம் நடந்தேற தேவன் கிருபை செய்த தயவுக்காக